Welcome to Happy Learning. A very good day to everyone. Till now we discussed the tooth structure, crown, neck, root, and top portion is enamel. That one, a very hard tissue, contains calcium and phosphate. A down portion is dentin. It contains tissue fluid, and this part is gum. A neck. This one is pulp. Cementum. Cementum connects the tooth surface and it totally covers the tooth surface. Periodontal ligament. This periodontal ligament connects alveolar bone and the root portion. Alveolar bone and the root portion. Now we are discussing dental pulp. Dental pulp. It contains nerve and blood vessels. It contains nerve and blood vessels. It supplies nutrients to the dentin. It contains, see here, pulp. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా nerves and blood vessels. These are nerves and blood vessels. Nerves can help us to feel pain and blood vessels help to flow the blood. And ఎలా ఫ్లో అవుతుంది బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ న్యూట్రియంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఫ్లో త్రూ అవుట్ అవర్ బాడీ. సో టూత్కి న్యూట్రియంట్స్, టూత్ కూడా స్ట్రాంగ్ అవ్వాలంటే దిస్ ఆల్సో కెన్ బి మెయింటైన్ బై ద న్యూట్రియంట్స్ ఓన్లీ. వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ యు ఆర్ ఈటింగ్, దాని నుంచి న్యూట్రియంట్స్ అంతా ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ ద్వారానే మన రూట్కి టూత్కి కంప్లీట్గా పాస్ అవుతాయి ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ ద్వారానే. సో త్రూ దీస్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఓన్లీ న్యూట్రియంట్స్ విల్ పాస్ టు ద టోటల్ ఆఫ్ టూత్, nerves and blood vessels. This pulp, inner portion pulp ఏముంటాయి nerves and blood vessels. Nerves and blood vessels. The pulp contain nerves and blood vessels. Next, gum part. The soft tissue. Enamel is very hard tissue, but the gum part is very soft tissue. It's covering the alveolar bone. See here the gum part, this covering the tissue alveolar bone. Covering the tissue alveolar bone. So till now we discussed the topic enamel, dentin, pulp, cementum, alveolar bone, blood vessels and nerve, gum particle. See here, once I am just recalling those words. The crown, which contains enamel, the top portion of the tooth, and it have calcium and phosphate minerals to maintain. The down part is dentin. This contains tissue fluid. This gum holds the alveolar bone here. Pulp. This pulp, down of dentin is pulp, which contains nerves and blood vessels. Down part is cementum. It covers total surface of the tooth. Total surface of the tooth. Next, alveolar bone. Alveolar bone and here the root both can be joined by cementum. The blood vessels pass the nutrients. Nerves. These nerves helps us feel pain. So crown, neck and the root. Periodontal ligament. This periodontal ligament, see here, this connects the alveolar bone and the root. Alveolar bone and the root. So the next topic here we are going to discuss dental caries. That means cavities form అవుతాయి కదా మనకి. ఆ cavity is how it will be form. సో ఇక్కడ మనకి పోర్షన్కి టూత్ ఇట్లా ఫామ్ అయి ఉంటే ఈ టూత్కి మనకి ఇక్కడ క్యావిటీస్ అంటే ఈ పోర్షన్ అంతా ఇలా ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ క్యావిటీస్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈ క్యావిటీస్ మనకి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, నీట్గా బ్రష్ చేసుకోమంటారు పేరెంట్స్. హౌ క్యావిటీస్ విల్ బి ఫామ్, దట్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. డెంటల్ కేరీస్ ఆర్ క్యావిటీస్, మోర్ కామన్లీ నోన్ as tooth decay. What term? Tooth decay. Cavities are nothing but tooth decay. That means it's going to destroy. Tooth decay caused by breakdown of tooth enamel. ఇక్కడ వైట్ పోర్షన్ ఉంది కదా, ఈ వైట్ పోర్షన్ అంతా బ్రేక్ అయ్యి ఇక్కడ బ్లాక్గా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది వైట్ పోర్షన్. సో ఆ వైట్ పోర్షన్ అంటే ఎనామిల్, ఆ ఎనామిల్ని బ్రేక్ చేసేస్తుంది అనమాట కంప్లీట్గా. ద బ్యాక్టీరియా ఆన్ టీత్ దట్ బ్రేక్ డౌన్స్ ద ఫుడ్. అంటే ఇప్పుడు మనం
ఫుడ్ తీసుకుంటారు. నౌ వీఆర్ టేకింగ్ సమ్ ఫుడ్. బ్రష్ చేసుకోకుండా చాక్లెట్స్ ఆర్ సంథింగ్ జంక్ ఫుడ్, ఆయిలీ ఫుడ్, ఆ జంక్ ఫుడ్‌లోకి సంబంధించిన కెమికల్స్ అండ్ షుగరీ పార్టికల్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ అటాచ్డ్ ద హియర్ ఆన్ ద టూత్ ఆఫ్ ఎనామిల్. ఇక్కడంతా ఆ ఫుడ్ పార్టికల్స్ అంతా ఇక్కడ అటాచ్ అవుతాయి. అటాచ్ అయిపోయి అలాగే కంప్లీట్ బ్రష్ చేసుకోకుండా ఉంటాం మనం. బ్రష్ చేసుకోకుండా ఉన్న టైంలో ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయిపోతుంది. ఆ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది, ఇంకా బ్యాక్టీరియా ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయిందంటే ఈ బ్యాక్టీరియా కంప్లీట్లీ ఇట్లాగ ఈ బ్యాక్టీరియా అంతా కూడా సీ హియర్ బ్యాక్టీరియా ఫుల్లీ ఎక్స్పోజెస్ ఆన్ ద టూత్ ఎనామిల్. ఈ టూత్ ఎనామిల్ అంతా ఫామ్ అయిపోయి ఇక్కడ ఉన్న ఫుడ్ పార్టికల్స్ని, అంటే దాని నుంచి న్యూట్రియన్స్ కోసం అది బ్రేక్ చేసేస్తుంది. ఆ పార్టికల్స్ని ఇలా బ్రేక్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ బ్రేకింగ్ దిస్ టూత్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ యాసిడ్, మన టూత్ మీద యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎనామిల్ని కంప్లీట్గా బ్రేక్ చేసేస్తుంది. దట్ వన్ ఓన్లీ విల్ ఫార్మింగ్ యాజ్ ఏ క్యావిటీ ఈజ్ టూత్ డికే. అంటే బ్యాక్టీరియా, ఇలా బ్యాక్టీరియా కంప్లీట్లీ మన ఎనామిల్ పోర్షన్ మీద ఉండే ఫుడ్ని బ్రేక్ చేసేసి మనం తిన్న షుగరీ పార్టికల్స్ ఉంటాయి అలాగే అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి బ్రష్ చేసుకోకుండా. ఆ షుగరీ పార్టికల్స్ అంతా కూడా ఇక్కడ అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఈ బ్యాక్టీరియా ఎక్స్పోజ్ అయ్యి అదంతా ఎనామిల్ బ్రేక్ అయిపోయి అక్కడ హోల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అంటే ఎనామిల్ బ్రేక్ అయిపోతుంది, ఇన్సైడ్ అంతా బ్లాక్ కలర్ క్యావిటీస్ ఫామ్ అవుతాయి ఇలాగా. సో ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, ఈ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ వల్ల ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయి. ద బ్యాక్టీరియా కాజెస్ ద యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ ఆన్ ద టూత్ ఈజ్ రిజల్ట్స్ టూత్ డికే. దిస్ వన్ హ్యాపెన్స్ బై the sugary particles of the food when you didn't brush properly. మనం బ్రష్ ప్రాపర్గా చేయకపోతే అవి అలాగే అటాచ్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో కంప్లీట్లీ ట్వైస్ ఆఫ్ ఎ డే వీ షుడ్ బ్రష్ అవర్ టీత్. And also whenever we are taking junk food or oily food or something of meat, anything, after that we should compulsory బ్రష్ అవర్ టూత్. అది మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అని కాదు, కంపల్సరీగా ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ ఆఫ్ హెవీ ఆఫ్ జంక్ ఫుడ్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ వీ షుడ్ బ్రష్ అవర్ టీత్. అదర్వైజ్ ఇలాగ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ జరిగి కంపల్సరీ టూత్ డికే అనేది ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సీ హియర్ tooth care, how it will be. Brush with fluoride toothpaste after eating or drinking. Fluorine is element all of you know in the previous classes that fluorine is very very important on the tooth mineral. It one helps to the strongness of the tooth. Andukane fluoride toothpaste is compulsory we should use after eating or drinking. Fluoride. Avoid junk food because of sugary particles and chemicals which are present in the junk food. That one causes the bacterial production on the tooth. It causes results the tooth decay. Eat nutritious and balanced meals and limit snacking. And snacks we should take as limit and eat nutritious food. That means green leafy vegetables, fruits which are produce the minerals which contains vitamins and those food particles we should take. అంటే మన టూత్ కేర్గా ఉండాలంటే వీ షుడ్ రెడ్యూస్ కార్బోహైడ్రేట్ మచ్. షుగరీ పార్టికల్స్ చాలా తక్కువగా తీసుకోవాలి, ఆయిలీ ఫుడ్ చాలా తక్కువగా తీసుకోవాలి. అదర్వైజ్ అదంతా కూడా బ్యాక్టీరియల్ ప్రొడక్షన్ని కాజ్ చేస్తుంది టూత్లో. బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ అంటే మనకి ఏదైతే అవసరమవుతాయో దట్ వన్ ఓన్లీ వీ షుడ్ టేక్ మచ్. అంతేకాని ఎక్కువగా ఆ రోజంతా చాక్లెట్స్ తింటాం, అదర్వైజ్ నెక్స్ట్ డే ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ తింటాం, దట్ వన్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. ఏదన్నా బ్యాలెన్స్డ్గా వీ షుడ్ టేక్. దట్ మీన్స్ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ ఎప్పుడైనా తీసుకుంటూ ఉండాలి. బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ we learned this one. If you want what is balanced diet, you can refer the previous videos. Fluoride is what? Already I told. Helps remineralize in teeth. That means minerals మనకు తగ్గిపోతే, ఈ కాల్షియం, ఫాస్ఫేట్, ఫ్లోరిన్స్ ఇలా మినరల్స్ తగ్గిపోతే ఈ ఫ్లోరైడ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఫ్లోరైడ్ కెన్ రీమినరలైజ్. అంటే దట్ మీన్ ఇట్ అగైన్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ హెల్ప్ చేస్తుంది, రీమినరలైజ్. ఫుడ్ సోర్సెస్. మరి ఫ్లోరైడ్ జనరల్గా ఇలా కెమికల్గా ఫుడ్గా టూత్పేస్ట్గానే తీసుకోవాలా? నో నీడ్. ఫ్లోరైడ్ ఫుడ్స్ ఆర్ దేర్. గ్రీన్ లీవ్స్, స్పినాచ్, పాలకండం. స్పినాచ్. దిస్ స్పినాచ్ కంటైన్స్ మోర్ vitamin C and fluoride which helps the
tooth maintained strongly and gum particles. Vitamin C very very important. Vitamin C స్ట్రాంగ్గా టూత్ పల్ప్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే వైటమిన్ సి ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ వన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద green leaves. It contains the nutrients much. And grapes and potatoes and black tea, these are contain fluoride much. And we should take lime. We should take lime also, lime, lemon. We should take this one, lime, lemon, everything. Why? Because these are contain vitamin C much in their food particles. When these vitamin C enters onto the tooth, then automatically it helps ఎంటర్స్ ఇంటూ ద పల్ప్ స్ట్రాంగ్ అవ్వటానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. మన గమ్స్ అంటే టూత్ బ్రష్ చేసినప్పుడు మనకి బ్లడ్ అలా ఫామ్ అవ్వదు. ఎందుకని? అక్కడ స్ట్రాంగ్గా ఇన్సైడ్ పల్ప్ హోల్డ్ చేస్తుంది. పల్ప్ వీక్ అవ్వకూడదు. ఇఫ్ యువర్ పల్ప్ కెన్ బికమ్స్ వీక్, మీరు బ్రష్ చేస్తున్న టీత్ అక్కడ హోల్డ్ అవ్వకుండా వెంటనే ఆ పల్ప్ నుంచి ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ నుంచి బ్లడ్ రిలీజ్ అయిపోతుంటుంది. సో పల్ప్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే ద టూత్ విల్ బి స్ట్రాంగ్. So complete the tooth structure, this one. And the foods, which one is important to maintain tooth structure? You should avoid junk food and cool drinks, sugary particles of food very much. And after that, the food source of fluoride and calcium. Which foods you should take much? Green leaves and grapes of fruits and lemon and lime. These are helps to produce vitamin C in our tooth structure and helps the strongness of pulp and reduce the tooth decays, tooth cavities. See here the complete structure of the tooth.